Good morning, students. We know the how to preparation of the journal entries in the previous classes, but journal entries are not sufficient for the businessman because journal entries does not give the detailed information about the business transaction. That's why. So after preparation of a journal entries, the accountant he can be preparation of a ledger. Then we are starting off a ledger topic, junior accountancy ledger. రికార్డింగ్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ద జర్నల్ ఎండ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫస్ట్ వీ కెన్ బి ప్రిపేర్ ఇన్ టు ద జర్నల్లో ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత దెన్ దీస్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ దట్ మీన్స్ దెన్ ద జనరల్ ఎంట్రీ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ purchases account when we can be purchasing of a goods on the basis of cash where preparation of a journal entry is purchases account data to cash. In this transaction, just what happened in the business transaction only we mention in the journal entry. But after that, అంటే ఈ జర్నల్ ఎంట్రీ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత then the accountant he can be maintenance is the purchases related one account and cash transaction to the another account. Classification of the recorded transaction. ఆల్రెడీ జనరల్ ఎంట్రీస్లో ఏవైతే ప్రిపేర్ చేసామో దోస్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ వాటిని డివైడ్ చేసి then it can be preparation into the formation of account. Ledger means in simple words account. ఈ జర్నల్ ఎంట్రీలో ప్రిపేర్ చేసిన వాటిని మళ్ళీ తర్వాత క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్టర్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ దోస్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ అండ్ పోస్ట్ టు ద అకౌంట్. ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ అకౌంట్ ఈజ్ ఏ లెడ్జర్. Then but journal entries they are not given the detailed information. That's why the general does not provided the all the information regarding of a particular. For example, accounts are divided to the two types. One is personal account, second one is impersonal account. Impersonal account is again is divided to the real account, nominal account. Then in the journal entries, just we can be formation of the entries only, but it should not be divided to the what is the purchases, what is the sales, what is the salaries provided to workers. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేవి ఇవ్వవు. అదే చెప్తున్నా చూడండి, ద జనరల్ డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. జస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీలో బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని ఒక రికార్డింగ్లో క్రొనలాజికల్ ఆర్డర్లో మెయింటైన్ చేస్తాము తప్ప దా నాట్ బి రిగార్డింగ్ టు ద పర్టికులర్ అకౌంట్. అంటే ఒక పర్టికులర్గా పర్చేసెస్ సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ని కానీ పర్టికులర్గా ఒక సేల్స్కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ని కానీ అంటే వీటికి సంబంధించి వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ పర్చేసెస్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ మంత్, ఒక మంత్లో మనం ఎంత పర్చేస్ చేసాము, ఒక మంత్లో ఎంత సేల్స్ చేసాము, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కడా కూడా మనకి జనరల్లో డస్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్. అక్కడెక్కడా కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయదు. కాబట్టి నేను ఆ జర్నల్ ఎంట్రీ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత త్రూ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్ వీఆర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద లెడ్జర్. అక్కడి నుంచి మనం లెడ్జర్ని ప్రిపేర్ చేయడం అనేది చేస్తాం. Ledger is a book. Ledger is a simple words, is a account, is a book. Various accounts. So actual accounts are divided to the two types. One is personal, second one is impersonal. Personal means all the accounts related to the names of a person. నేమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఈ పర్సనల్ అకౌంట్లో చూపిస్తాం. ఇంపర్సనల్ అకౌంట్ అంటే అగైన్ ఇట్ కెన్ బి రియల్ అండ్ నామినల్ అకౌంట్. సో రియల్ అకౌంట్ దెన్ ద రిలేటెడ్ టు ద అసెట్స్ ఆఫ్ ఏ బిజినెస్. Next, nominal account is related to the expenses and incomes of a business. So, ఇక్కడ మనకు mention ledger is a book with various accounts and each account is shown. Then after journal entries, for example, so purchases to the cash. Accountant ఏం చేస్తారు అంటే further he can be preparation of a purchases account. All the transactions are related to the purchases. Those can be posted to the in purchases account. సో ఈ పర్చేస్ సంబంధించిన అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించినవి ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఏం చేస్తారు అంటే ఒక పర్టికులర్ ఈచ్ అకౌంట్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క అకౌంట్ని మెయింటైన్ చేసి రిలేటెడ్ టు ద సచ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ వాటికి సంబంధించిన అన్నిటినీ కూడా
ఆ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేయడం అనేది చేస్తారు. సో అండ్ ఈచ్ అకౌంట్ షోన్ ఆన్ ఏ సపరేట్ పేజెస్, అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పేజీలో మెయింటైన్ చేస్తూ దట్ గివ్స్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్, అంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఎప్పుడైనా జరగని ఆ మంత్లో జరిగిన అన్ని రకాలైన పర్చేజెస్ని, లేదా అన్ని రకాలైన సేల్స్ని, లేదా ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ అయినా వాటన్నిటినీ కూడా ఏం చేస్తారు అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క సపరేట్ అకౌంట్స్ అనేది మెయింటైన్ చేసి ఆ అకౌంట్లో ఆ మంత్ జరిగిన మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా దోస్ కెన్ బి పోస్టెడ్ టు ద సపరేట్ బుక్. ఆ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క బుక్లో వీటిని మెయింటైన్ చేయడం అనేది చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో క్యాష్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ఈ క్యాష్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ఆ మంత్కి సంబంధించి, అంటే ఏ మంత్కి ఆ మంత్ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు ఆ మంత్లో ఎంత క్యాష్ అనేది రిసీవ్ చేసుకున్నాం, సో హౌ మచ్ ఆఫ్ ద పేమెంట్స్ టు ద సప్లయర్స్ ఎంత ఇస్తున్నాము, ఇలాంటి అన్ని విషయాలతో కూడా ఇక్కడ అకౌంట్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం అనేది చేస్తారు. సో దే ఆర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఎ సపరేట్ బుక్ ఫర్ ద ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్. ప్రతి అకౌంట్కి సంబంధించి ఏం చేస్తారు అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క హెడ్డింగ్లో అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది చేస్తారు. అదే మెన్షన్ చేస్తున్నారు చూడండి, లెడ్జర్ ఈజ్ ఏ బుక్ విత్ వేరియస్ అకౌంట్స్. మనకున్న రియల్, పర్సనల్, నామినల్ ఒక్కొక్క దానికి కూడా అండ్ ఈచ్ అకౌంట్ ఈ షోన్ ఆన్ ఏ సెపరేట్ పేజ్. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క సెపరేట్గా పేజ్ని మెయింటైన్ చేసి ఆ అకౌంట్కి సంబంధించిన అన్ని రకాల ట్రాన్సాక్షన్స్ని కూడా దోస్ కెన్ బి పోస్టెడ్ టు దే పర్టికులర్ అకౌంట్. వాటికి రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా ఆ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేయడం అనేది చేస్తారు. ద నెక్స్ట్, so according to the L.C. Cropper, he defined that what is the ledger? The book which contains a classified and a permanent record of business transaction. Permanent record of all the transaction of business. So what is that? The book is ledger is a, in simple words, is account, is a secondary book. So in this book is a classified and a permanent record of, once we can be preparation of a ledger. So after year ending అంటే ఆ లెజర్ మనం ఏదైతే ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో ఎండ్ అయ్యేసరికి ఫ్రమ్ ద లెజర్ it can be preparation of a trial balance. Trial balance means it's a verification of the accounts. We can be proper in a correct way or not. మనం ప్రిపేర్ చేసిన అన్ని రకాలైన లెజర్ కూడా ప్రాపర్ వేలో ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి లెజర్లో అంటే ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉన్న దాని ప్రకారం చూపిస్తారు. అంటే ఇట్స్ ఎ పర్మనెంట్ రికార్డ్. వన్స్ వీ కెన్ బి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఏ జర్నల్, వన్స్ వీ కెన్ బి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఏ లెజర్. ఒక్కసారి కనుక ఆ లెడ్జర్ని మనం ప్రిపేర్ చేసాము అంటే దెన్ ఇట్ కెన్ బి కంటిన్యూడ్. బిజినెస్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటినీ కూడా సో అకౌంట్స్ రూపంలోకి పర్మనెంట్గా మెయింటైన్ చేయడాన్ని లెడ్జర్ అంటారు. సో ఆల్ ద రిలేటెడ్ ద కంటైన్ అండ్ క్లాసిఫైడ్ అండ్ పర్మనెంట్ రికార్డ్, అంటే ఒక్కసారి కనుక బిజినెస్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని వాట్ వి మెన్షన్ ఇన్ టు ద ట్రాన్సాక్షన్, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి ఏవైతే మెన్షన్ చేస్తున్నామో వాటన్నిటిని, అంటే ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా క్లాసిఫైడ్ డివైడ్ చేసి పర్మనెంట్ రికార్డు కింద మెయింటైన్ చేస్తారు. అలా బుక్కుల రూపంలో ఒక అకౌంట్ రూపంలో మెయింటైన్ చేయడాన్ని లెడ్జర్ అంటారు. ద నెక్స్ట్ వన్, so advantage of a ledger, then we are preparation of a ledger. First advantage is complete information at a glance. Glance means it shows that. So once we are preparation of a ledger, it's give a permanent record. Already in definition, మన definition లో చూసాం, it's a permanent record of all the business transaction. మనం బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో వాటన్నిటిని కూడా రికార్డు చేసి ఒక చోట మెయింటైన్ చేయడం అనేది చేస్తారు. అంటే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్ ఏ గ్లాన్స్. గ్లాన్స్ మీన్స్ ఇట్ షోస్ దట్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా ఎట్ ఎనీ టైమ్ వీ కెన్ బి రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ సచ్ డీటెయిల్స్, వాటికి సంబంధించిన ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా సరే మనకి వాటిని ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది చేస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ అంటే ఈ అకౌంట్లో లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేసేపాటికి ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఏదైతే ఉందో స్టార్టింగ్ టు ద ఎండింగ్ అన్ని రకాల బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా దోస్ కెన్ బి ఫార్మేషన్ ఇన్ టు ద అకౌంట్స్.
అకౌంట్స్ రూపంలో ఫార్మేషన్ చేస్తారు. ఈవెన్ క్యాష్ రిలేటెడ్ కానీ, క్యాపిటల్ రిలేటెడ్ కానీ, లేదా పర్చేజెస్ రిలేటెడ్ కానీ అన్ని రకాల ట్రాన్సాక్షన్‌కి సంబంధించి మొత్తం కూడా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాల్సొస్తుందో అన్ని రకాల ఇన్ఫర్మేషన్‌ని కూడా అట్ గ్లాన్స్ ఇట్ షోస్ దట్ వెన్ వీ కెన్ బి రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సచ్ ఏ మ్యాటర్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏవైతే కావాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ కూడా ఏ సిచ్యువేషన్లో అయినా సరే మనం వెరిఫై చేసుకోవడానికైనా సరే నెక్స్ట్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఫుల్ ప్లెడ్జెడ్గా ఏ టు జెడ్ అనేది ఇక్కడ లెడ్జర్లో మనం మెయింటైన్ చేయడం అనేది చేస్తారు. ఇట్స్ అనేబుల్ టు స్కిప్. ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా ఏంటంటే స్కిప్ చేయడం అనేది పాసిబిలిటీ కాదు. ఎందుకని అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డస్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద బోత్ సైడ్స్. రెండు వైపులా మనకు అక్కడ ఈక్వల్గా రాలేదు అంటే ఎక్కడో అక్కడ మనకు మిస్టేక్ జరిగినట్లు లెక్క. అంటే మళ్ళీ మనం లెడ్జర్లోకి వెళ్తున్నాము అంటే మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొత్తం కూడా వెరిఫై చేసుకోవడానికి మనకి ఏ టైంలో కావాలి అన్నా సరే వెరిఫై చేసుకోవడానికి ఉంటుంది లెడ్జర్ అనేది. నెక్స్ట్ అథమెటికల్ అక్యూరసీ. లెడ్జర్ ఈజ్ ఏ అక్యూరసీ మీన్స్ ఖచ్చితత్వం. ఎప్పుడైనా సరే వితౌట్ ద మిస్టేక్స్ వన్స్ వీ కెన్ బి ఒకవేళ కనుక మనం ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేసినా సరే ఇట్ షోస్ దట్ అట్ ఏ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మనం చేసే ఏ మిస్టేక్ అయినా సరే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వచ్చే వాటికి అక్కడ మనకి చూపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఏంటి అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు డెబిట్ సైడ్ అండ్ ద క్రెడిట్ సైడ్ ఇట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్. రెండు వైపులా కూడా మనకి ఎంత అమౌంట్ అయితే చూపిస్తున్నామో రెండు వైపులా అదే అమౌంట్ చూపించాలి. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ కనుక ఇట్ డస్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ రెండు వైపులా ఈక్వల్ అవ్వలేదు అంటే దెర్ ఈస్ ఎర్రర్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ లెడ్జర్. ఆ లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేసే దాంట్లో మనకి మిస్టేక్ జరుగుతున్నట్టు లెక్క. కాబట్టి ఏం చేస్తారు అంటే ఈ లెడ్జర్ని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని వెరిఫై చేసుకోవడానికి మనకు ఉంటుంది. కాబట్టి వితౌట్ ద మిస్టేక్స్ అనేవి తక్కువ రావడానికి కానీ ఈ లెడ్జర్లో ప్రతిదీ కూడా అంటే ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ జరిగిన ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ని కూడా ఎక్కడా మిస్ చేయకుండా ప్రిపేర్ చేస్తారు. కాబట్టి అక్కడ జరిగే అన్ని రకాల ట్రాన్సాక్షన్లు కూడా ఖచ్చితంగా రికార్డ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మిస్టేక్స్ రావడానికి అవకాశం చాలా తక్కువ. ద నెక్స్ట్ వన్ it results of business operations. Results means what is the profit or a loss of a business. మనం చేస్తున్న బిజినెస్లో ప్రాఫిట్ వస్తుందా లాస్ వచ్చిందా అనే విషయం అనేది ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఏ ఫైనల్ అకౌంట్. అంటే ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం జర్నల్ ఎంట్రీ చేస్తాం. అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటన్నిటినీ కూడా ఒక క్రొనలాజికల్ ఆర్డర్లో మెన్షన్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ where preparation of a ledger means in simple words accounts. After ledger there preparation of a trial balance verification of accounts, account verify చేస్తారు. After that there are final accounts. In this final account how much of the profit or loss of such a year a particular accounting period ప్రకారం మనం చేస్తున్న బిజినెస్లో ప్రాఫిట్ లాస్ ఎంత వచ్చింది అనే విషయం మెన్షన్ చేయడానికి ఫైనల్ అకౌంట్ని ప్రిపేర్ చేయడం ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. కానీ ఈ ఫైనల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వీ నో ద లెడ్జర్. అంటే ఆ లెడ్జర్లో వితౌట్ మిస్టేక్స్తో జరిగితేనే అక్కడి నుంచి మనం చేస్తున్న బిజినెస్లో ప్రాఫిటా లాసా తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ బిజినెస్, మన యొక్క బిజినెస్లో హౌ మచ్ ఆఫ్ ద ఎసెట్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఏంటి ఇలాంటి అన్నీ కూడా ఈ డీటెయిల్స్ సంబంధించిన మొత్తము కూడా ఏమవుతుంది అంటే లెడ్జర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేస్తేనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ మనం ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి ప్రాఫిట్ రావాలి వచ్చిందా లేదా లాస్ వచ్చిందా ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవాలి అన్నా సరే ఈ లెడ్జర్ ఉంటేనే, అంటే ఈ లెడ్జర్ ఉంటేనే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వేయగలుగుతున్నాం. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వేస్తేనే ఫైనల్ అకౌంట్ని వేయగలుగుతున్నాం. కాబట్టి మనం ప్రాఫిట్ లాస్ తెలుసుకోవాలి అన్నా సరే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ లెడ్జర్ మీద బేస్ చేసుకుని మనం బిజినెస్ సంబంధించిన ప్రాఫిట్ని లాస్ని కూడా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. ద నెక్స్ట్ వన్
accounting information. So accounting information means anytime we can be requirement of a accounting information. So we know that what is the financial position of a business. మనం చేస్తున్న బిజినెస్ యొక్క ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ గురించి ఇలాంటివన్నీ కూడా అంటే అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించిన అన్ని రకాల ఇన్ఫర్మేషన్స్ కూడా త్రూ ద లెడ్జర్స్ ద్వారా అంటే ఒక్కసారి కనుక మనం జర్నల్ ఎంట్రీ ప్రిపేర్ చేసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ లెడ్జర్ అని చెప్తున్నాం. లెడ్జర్ని ప్రిపేర్ చేయాలి అంటున్నాం. లెడ్జర్ ఈస్ దెన్ ఇట్ కెన్ బి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ అకౌంట్ ఫర్ ద బిజినెస్ కి సంబంధించిన ప్రతి అకౌంట్ ని కూడా ఇక్కడ మనం చూపించడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ బిజినెస్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు సో ద బిజినెస్ మ్యాన్ హీ నో ద వాట్ ఈస్ ఇఫ్ he can be taken off any decisions related to the బిజినెస్ కి సంబంధించిన ఏ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి అన్నా సరే హీ గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇయర్లో ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి, బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు 2018లో మన బిజినెస్లో లాస్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ 2009లో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే హీ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే కంపేర్ చేసుకుంటారు. లాస్ట్ ఇయర్ని కంపేర్ చేసుకుని మన దగ్గర ఆల్రెడీ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంది. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఏమవుతుంది, లాస్ వచ్చింది. ఆ లాస్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ ఈ 2019కి సంబంధించిన డెసిషన్స్ని కానీ లేదా ప్లాన్స్ని కానీ వేసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి త్రూ ద అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ ఉన్న అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని రకాల అకౌంట్స్ కూడా ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తారు. కాబట్టి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో మాత్రమే అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే బిజినెస్కి సంబంధించిన ప్లాన్స్ని కానీ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి కానీ ఈ లెడ్జర్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. ద నెక్స్ట్ వన్ లెడ్జర్ ఫార్మేట్. సో జర్నల్ ఎంట్రీ చూపించినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము అంటే ప్రతి అకౌంట్లోనూ కూడా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకమైన ఫార్మేట్ని పర్ఫార్మన్ అనేది మనం ఫాలో అవుతాం. జర్నల్ ఎంట్రీకి వచ్చేపాటికి డేట్, పర్టికులర్స్, ఎల్ఎఫ్, డెబిట్, క్రెడిట్. అయితే ఇక్కడ లెడ్జర్ ఇన్ ద సింపుల్ వర్డ్స్ ఇస్ ఏ అకౌంట్. సో అకౌంట్ అనేది ఇస్ రిజంబుల్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ లెటర్ ఆఫ్ టీ. ఆల్రెడీ మనం డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ చెప్పుకునేటప్పుడు ఇట్స్ రిజంబుల్ క్యాపిటల్ టీ, మనం క్యాపిటల్ టీని రిజంబుల్ అయ్యేటట్టు ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇక్కడ చూపించేటప్పుడు సో ద అకౌంట్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ ద టూ పార్ట్స్, రెండు పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఇన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డెబిట్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండేదాన్నేమో డెబిట్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. ఇన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇట్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ క్రెడిట్. The account can be divided in the two parts కింద డివైడ్ చేసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ then treated as a debit and the right hand side treated as a credit. సో ఈ అకౌంట్ అనేది స్టార్ట్ చేసి ఇట్స్ అ ఫార్మేషన్. సో ఎలా పర్ఫార్మ్ ఉంటుంది అంటే డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ డివైడ్ చేస్తాము అన్నాం. ఆఫ్టర్ దట్ డేట్, ఇన్ డెబిట్ సైడ్ డేట్ వెన్ వీ కెన్ బి డూయింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్, ఆ జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించినవి పర్టికులర్స్. సో అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా విచ్ అకౌంట్ వీ కెన్ బి మెయింటైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ వీఆర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఏ క్యాష్ అకౌంట్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ద క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. ఈ అకౌంట్లో వేసేటప్పుడు దెన్ వీ కెన్ బి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఏ రిలేటెడ్ టు క్యాష్. మనం ఏ అకౌంట్ అయితే అక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో ఆ అకౌంట్కి రిలేటెడ్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే ఇక్కడ ఈ అకౌంట్లో చూపించడం అనేది చేయాలి. సో ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్కి వచ్చేపాటికి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ డేట్, ఏ రోజైతే ట్రాన్సాక్షన్ చేసామో ఆ డేట్, పర్టికులర్స్, జేఎఫ్ జనరల్ ఫోల్డ్ ఇస్ పేజ్ నెంబర్స్ ఫర్ ద ట్రాన్సాక్షన్, అమౌంట్ how much of the amount can be carrying or the receiving. So again credit side also date, particulars, jf, amount. It's a ledger form, is resembled in the capital T. సో క్యాపిటల్ టీని రిజంబుల్గా మనకి ఇక్కడ చూపించడం అనేది జరుగుతుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో డెబిట్ సైడ్, క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చేపాటికి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో క్రెడిట్ కింద. దెన్ ద అకౌంట్ కెన్ బి స్టార్టెడ్. ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్ని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ డెబిట్ సైడ్ స్టార్టెడ్ విత్ ద వర్డ్ టూతో స్టార్ట్ చేయాలి.
In right hand side the word starting with by, డెబిట్ సైడ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడేమో వర్డ్ టు అని, అలాగే క్రెడిట్ సైడ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడేమో వర్డ్ బై అని స్టార్ట్ చేస్తాం. అయితే ఈ అకౌంట్ వేసేటప్పుడు అంటే ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్ వేసేటప్పుడు ఫ్రమ్ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్ దెన్ ఇట్ కెన్ బి పోస్టెడ్ టు ద లెడ్జర్. దోస్ వర్డ్ కెన్ బి యూజ్ యాజ్ ఏ పోస్టింగ్. జర్నల్ ఎంట్రీస్లో రాసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటన్నిటినీ కూడా నెక్స్ట్ మనం అకౌంట్లోకి మార్చుకోవడం అంటే ఈ జర్నల్ ఎంట్రీలో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ని లెడ్జర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం, లెడ్జర్లోకి పోస్ట్ చేయడం అంటారు. అలా పోస్టింగ్ చేయడంకి వచ్చేపాటికి ఖచ్చితంగా వీ నో ద సమ్ రూల్స్, కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా చూపించాలి. ఏంటి అంటే డెబిట్ సైడ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడేమో టు అని, అలాగే క్రెడిట్ సైడ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడేమో బై అని స్టార్ట్ చేస్తాం. విచ్ అకౌంట్ కెన్ బి వేఆర్ మెయింటైనింగ్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు దట్ అకౌంట్. మనం ఏ అకౌంట్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నామో ఆ అకౌంట్ రిలేటెడ్ ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ ని తప్ప, సో రిమైనింగ్ అకౌంట్స్ అనేది వీ షుడ్ నాట్ బి పోస్టెడ్ ఇన్ టు దిట్ అకౌంట్. ఈ అకౌంట్ లో ఎక్కడా కూడా రిమైనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవి కూడా పోస్టింగ్ చూపించకూడదు. సో అకౌంటింగ్ రూల్స్ అనమాట ఇవన్నీ. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ లెడ్జర్, ఈ లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా కొన్ని రూల్స్ అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అందుట్లో ఒకటి ఏంటంటే డెబిట్ సైడ్ స్టార్టెడ్ విత్ ద టు, అలాగే క్రెడిట్ సైడ్ స్టార్టెడ్ విత్ బై. విచ్ అకౌంట్ వీ కెన్ బి మెయింటైనెడ్ ఇట్ షోన్ ద హెడ్డింగ్ మిడిల్ ఆఫ్ ద అకౌంట్. అకౌంట్ మిడిల్లో దానికి సంబంధించిన హెడ్డింగ్ ని చూపించాలి. విచ్ అకౌంట్ వీ కెన్ బి మెయింటైనెడ్ ఓన్లీ దట్ అకౌంట్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వీ కెన్ బి పోస్టెడ్ టు ద అకౌంట్. ఏ అకౌంట్ అయితే మనం పోస్ట్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే ఇక్కడ మనం అకౌంట్లో చూపించడం అనేది చేయాలి. ఇది అకౌంటింగ్ ఫార్మేషన్. జనరల్ ఎంట్రీకి వచ్చేపాటికి డేటు, పర్టికులర్స్, ఎల్ఎఫ్, డెబిట్, క్రెడిట్. అదే లెడ్జర్ వచ్చేపాటికి అకౌంట్ కెన్ బి డివైడెడ్ టు ద టూ పార్ట్స్, రెండు పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాల్డ్ యాజ్ డెబిటెడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాల్డ్ యాజ్ క్రెడిట్. సో ఇన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ date. So in which date we can be doing the transaction date, particulars, JF. Particulars means transaction what happened in that, then it can be posted to the particulars. JF is the general folio, is the page number and the amount. So how much of the amount it can be posted. It's also like that in credit side, date, పర్టికులర్స్, జేఎఫ్, అమౌంట్. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకమైన ఫార్మేట్ అనేది మనం అకౌంట్స్లో ప్రిపేర్ చేయడం అనేది చేస్తాం. సో ఈ అకౌంట్స్ని వేసేటప్పుడు పోస్టింగ్ ఈస్ ఏ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద 2 మార్క్స్. ఈ 2 మార్క్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఏ పోస్టింగ్? Posting means after preparation of a journal entries, those can be posted to the ledger. మనం జర్నల్ ఎంట్రీ ప్రిపేర్ చేసింది ఏదైతే ఉంటుందో వాటన్నిటినీ కూడా మళ్ళీ అకౌంట్లోకి పోస్టింగ్ చేయడం అనేది చేస్తాం. సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద పోస్టింగ్ ఆ అకౌంట్ని పోస్టింగ్ చూపించేటప్పుడు సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ స్టార్టింగ్ విత్ ఇవన్నీ కూడా ఈ పోస్టింగ్ చేయడానికి రూల్స్. సో డెబిట్ సైడ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడేమో టు అని, అలాగే క్రెడిట్ సైడ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడేమో బై అని స్టార్ట్ చేస్తాం. So heading, which account we can be maintenance, it can be shown as the center of a account. మనం ఏ అకౌంట్ అయితే మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో ఆ అకౌంట్ని ఇక్కడ మనం సెంటర్లో చూపించడం అనేది చేస్తాం. లక్ష్మి అకౌంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ లక్ష్మి అకౌంట్. దెన్ ఆల్సో విచ్ అకౌంట్ వీ కెన్ బి మెయింటెనెన్స్, దోస్ ఓన్లీ పోస్టెడ్ టు దట్ అకౌంట్. మనం ఏ అకౌంట్ అయితే మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే వి విల్ పోస్ట్ టు దట్ అకౌంట్. ఆ అకౌంట్లో దానికి రిలేటెడ్ ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే పోస్ట్ చేయడం అనేది చూపించాలి. నెక్స్ట్ వన్, another important 2 marks is balancing an account. సో లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చేయడంలో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే బ్యాలెన్సింగ్ అన్ అకౌంట్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమో పోస్టింగ్ కింద ట్రీట్ చేసి, పోస్టింగ్ మీన్స్ జనరల్ ఎంట్రీస్లో ప్రిపేర్ చేసిన వాటన్నిటినీ కూడా దెన్ ఇట్ కెన్ బి పోస్టెడ్ టు ద లెడ్జర్. ఈ జనరల్ ఎంట్రీస్ నుంచి లెడ్జర్లోకి పోస్ట్ చేస్తామని చెప్పి కొన్ని రూల్స్ని అప్లై చేయాలి అని చెప్పాం, డెబిట్ సైడ్, క్రెడిట్ సైడ్. సో ఏ అకౌంట్ అయితే మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నామో ఆ అకౌంట్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే వేయాలి. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్స్ ఎ బ్యాలెన్సింగ్ ఆన్ అకౌంట్. ఆ పోస్టింగ్ చేసిన తర్వాత
నెక్స్ట్ అకౌంట్ని బ్యాలెన్సింగ్ చేయడం అనేది చూపిస్తారు. బ్యాలెన్సింగ్ మీన్స్ ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ చేయడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఏ క్యాష్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. So we are maintenance of a cash account. Just as example, in debit side, it's a transaction of 20,000. In credit side, it's a transaction of credit side. So it's a balancing of accounting means at the time of totaling, first we can be doing of a totaling of both sides. రెండు వైపులా కూడా. సో ఇన్ డెబిట్ సైడ్ అండ్ ద క్రెడిట్ సైడ్ వీ కెన్ బి టోటలింగ్ ఆఫ్ బోత్ సైడ్. రెండు వైపులా కూడా ఫస్ట్ మనం టోటల్ చూపించడం అనేది చేయాలి. డెబిట్ సైడ్ 20,000 and credit side 30,000. After that, then we are totaling of a both sides. What is the higher value is posted in the both side. ఈ రెండిట్లో ఏదైతే హయ్యర్ వాల్యూ ఉందో దాన్ని మనం రెండు వైపులా కూడా చూపించాలి. సో వాట్ ఈస్ ద హయ్యర్ వాల్యూ? డెబిట్ సైడ్ 20,000, క్రెడిట్ సైడ్ 30,000. సో దిస్ 30,000 is the higher value. Then we are posting to the 30,000 is the higher value. It shows that in the both sides. రెండు వైపులా కూడా ఈ హయ్యర్ వాల్యూని అనేది చూపించాలి. ఆఫ్టర్ దట్, సో ఈ హయ్యర్ వాల్యూని చూపించిన తర్వాత we can be reducing of a lower value from the higher value. ఆ హయ్యర్ వాల్యూలోంచి లోయర్ వాల్యూని తీసేసి వేర్ ఇన్ విచ్ సైడ్ ఇస్ ద రెడ్యూసింగ్ వాల్యూ. ఈ రెండు వైపుల దాంట్లో ఎటువైపు అయితే ఆ వాల్యూ రెడ్యూస్ ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో 30,000 ఇస్ ద హయ్యర్ వాల్యూ ఆఫ్ బోత్ సైడ్స్. సో బోత్ సైడ్ చూపించిన తర్వాత విచ్ సైడ్ ద వాల్యూ ఇస్ రెడ్యూస్డ్, ఇట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. Balance carry downs means we can be continuation of a amount, then it's a reducing of a amount. ఆ అమౌంట్ రెడ్యూస్ అయినా సరే దెన్ ఇట్ కెన్ బి కంటిన్యూషన్. ఆ అకౌంట్ని చూపించేటప్పుడు ఎటు సైడ్ అయితే మనకు తగ్గుతుందో ఆ తగ్గిన వైపు బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని చెప్పి చూపించాలి. ఇట్ మే బి ఎనీ సైడ్, అంటే అది డెబిట్ అయినా అవ్వచ్చు లేదా క్రెడిట్స్ అయినా అవ్వచ్చు. బట్ సో అట్ ద టైమ్ in which side is the reducing value, on that side we can be shows that it's a balance carried on. What is balance carried on? After that, this carrying amount is then we can be brought that ఎంతైతే వాల్యూ తగ్గుతుందో ఆ తగ్గిన దాన్ని నెక్స్ట్ మంత్కి వచ్చేపాటికి then we can brought that by balance brought down. Then completing of account, then it can be posted to the సో నెక్స్ట్ స్టెప్. అక్కడ చూపించేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ అకౌంట్ని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఈ అకౌంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్యాష్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము అంటున్నాం. ఈ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది రెండు వైపులా కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకొని సో డెబిట్ సైడ్ను క్రెడిట్ సైడ్ను యాడ్ చేసుకొని వాట్ ఈస్ ద హయ్యర్ వాల్యూ బిట్వీన్ ద డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్. రెండు వైపులా ఎటువైతే హయ్యర్ వాల్యూ ఉందో ఇట్ కెన్ బి పోస్టెడ్ ఇన్ ద బోత్ సైడ్స్. రెండు వైపులా కూడా చూపించాలి. ఆఫ్టర్ దట్, అంటే ఈ రెండు వైపులా కూడా చూపించిన తర్వాత వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ ఫ్రమ్ హయ్యర్ వాల్యూ. హయ్యర్ వాల్యూలోంచి లోయర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి, డిడక్ట్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఈ డిడక్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ షోస్ దట్ యాజ్ ఎ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. ఈ అమౌంట్ని బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ కింద చూపించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ where maintenance of a Ramu account. This account shows in debit balances 5,000, credit balances 2,000. So in both sides, what is the debit value total? 5,000 and credit side value 2,000. First we doing the first step is totaling of a both sides. రెండు వైపులా కూడా టోటల్ చేసుకొని సో హయ్యర్ వాల్యూ కెన్ బి పోస్టెడ్ ఇన్ ద బోత్ సైడ్స్. రెండు వైపులా కూడా హయ్యర్ వాల్యూని అనేది మనం చూపించాలి. ఆఫ్టర్ దట్ దెన్ ఇట్ కెన్ బి సబ్ట్రాక్షన్, తీసేసాం ఆ హయ్యర్ వాల్యూలోంచి దెన్ ఇట్ కెన్ బి రెడ్యూసింగ్ ఆఫ్ ఏ లోయర్ వాల్యూ. ఆ హయ్యర్ వాల్యూలోంచి లోయర్ వాల్యూని రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఆ ఆఫ్టర్ దట్ ఆ వచ్చిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో
It shows that which side the amount reduced shown as a balance carried down. That means we can be continuation of the business, even it can be reducing. ఆ అమౌంట్ రెడ్యూస్ అయినా సరే మనం అక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని కంటిన్యూ చేస్తాం. In this transaction, in this account, reducing value is created. So by balance carried on. సో రెడ్యూసింగ్ 5000 నుంచి 2000 తీసేస్తే 3000. సో అక్కడ పోస్టింగ్ చూపించేటప్పుడు మంత్ లాస్ట్ డేట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏప్రిల్లో ఉన్నామనుకోండి, ఆ ఏప్రిల్కి వచ్చేపాటికి లాస్ట్ డేట్ ఏప్రిల్ 30, బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఆ క్యారీ డౌన్ చేసిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దెన్ ఇట్ కెన్ బి బ్రాడ్ డౌన్ టు ద నెక్స్ట్ మంత్. ఆ తగ్గిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం నెక్స్ట్ మంత్లో బ్రాడ్ డౌన్ అంటే తెచ్చుకోవడం అనేది చేస్తాం. ఇన్ రివర్స్ సైడ్ టు బ్యాలెన్స్ brought down 3000. సో బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద 2 మార్క్స్. 2 మార్క్స్ సమ్కి మనకి 2 మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఒకటి పోస్టింగ్, అనదర్ వన్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ అకౌంట్. పోస్టింగ్ మీన్స్ సో జనరల్ ఎంట్రీస్ అన్నిటిని కూడా నెక్స్ట్ అకౌంట్ రూపంలోకి పోస్ట్ చేయడం. డెబిట్ సైడ్ స్టార్ట్ చేస్తే 2 అని, క్రెడిట్ సైడ్ స్టార్ట్ చేస్తే బై అని. నెక్స్ట్ ఆ పోస్టింగ్ చేసిన తర్వాత మనం డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ని కూడా టోటలింగ్ చేసుకొని హయ్యర్ వాల్యూ అనేది రెండు వైపులా కూడా పోస్ట్ చేస్తాం. చేసి ఎటువైపు అయితే వాల్యూ రెడ్యూస్ అవుతుందో ఆ రెడ్యూస్ అయిన సైడ్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని చెప్పి చూపిస్తాం. ఆ మంత్ లాస్ట్ డేట్న బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని చూపించి నెక్స్ట్ ఆ తగ్గిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దెన్ ఇట్ పిన్ బ్రాడ్ టు ద నెక్స్ట్ మంత్. ఆ నెక్స్ట్ మంత్లో ఆ తగ్గిన వాల్యూ అనేది తీసుకురావడం అనేది చూస్తాం. నెక్స్ట్ సో దీంట్లోనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద ఒక సమ్ చూద్దాం. జనరలైజ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఫస్ట్ దే ఆర్ జర్నలింగ్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ని ట్రాన్సాక్షన్ చేయమన్నారు. అండ్ ప్రిపేర్ ద క్యాష్ అకౌంట్. ఓన్లీ దే ఆర్ సెట్ దట్ ఇట్స్ ఏ క్యాష్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ ని మాత్రమే ప్రిపేర్ చేయండి అని చెప్తున్నారు. 2019 October 1st పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్. సో యాక్చువల్లీ లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా సమ్మనే చేసేయచ్చు, కానీ ఇక్కడ మనం దే ఆర్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ జర్నలైజ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. దే షోస్ దట్. సో ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేశారు ట్రాన్సాక్షన్ ని జర్నలైజ్ చేయండి అని. సో జర్నలైజ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ prepare the cash account. What they are preparation of a account? Cash account only we can be preparation. 2019 October 1st purchased goods for cash. Purchased goods for cash means goods receiving aspect is purchases account data. Cash is the giving aspect. Purchases account data to cash account. Next, sold goods for cash. We are selling of a goods. That means receiving of cash. Cash account data to sales account. Next, purchased a computer from Kavya. We are purchasing of a computer means receiving computer. Computer account data. Giver is Kavya. Computer account data to Kavya account. Next, salaries paid. Salaries account data to cash account. Salaries paid is a nominal. So salaries account data to cash account. First we can be write the journal entries. First write the journal entries. (2019) October 1st. Purchased goods means we are receiving of purchases. Goods received. So goods means purchases. Purchases account data. We are giving of cash. Purchases account data to cash account. 10,000 being purchased goods for cash. Being purchased goods for cash. Next date 4th.
sold goods for cash. We are selling of a goods means receiving aspect is cash, cash account data. 2. Sold goods means simple word sales, cash account data to sales account 20,000 being sold goods for cash. The next one, next date 9th, purchased a computer from Kavya. We are receiving of computer account data to giver is Kavya, computer account data to Kavya account 5,000 being purchased computer being purchased computer for Kavya. Next one 12th, salaries paid is expenses, so it's debited. Salaries account data, we are giving of a cash. Salaries account data to cash account 2,000 being salaries paid. So after journal entries, where preparation of ledger account, what they are maintenance of account, cash account only. This shows that only they said that cash account maintenance. Then it shows the sender cash account in left side corner, right debit, in right side corner, credit. So started with the cash account. In debit side started with the particulars column 2 and the credit side started with the word buy. సో ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ద అకౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్ రిలేటెడ్ అకౌంట్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని మాత్రమే మనం ఇక్కడ చూపిస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా ఏంటంటే ఏ అకౌంట్ని అయితే మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన అకౌంట్స్ని చూపించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో పర్చేసెస్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ వీఆర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఏ క్యాష్ అకౌంట్, మనం క్యాష్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దెన్ వీ షోస్ దట్ పర్చేసెస్ మనం అక్కడ అకౌంట్లో చూపించేటప్పుడు ఏ అకౌంట్ని అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని మాత్రమే పోస్ట్ చేయాలి. మనం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్న అకౌంట్ క్యాష్ అకౌంట్ కాబట్టి సో క్యాష్ అకౌంట్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే, అంటే ఇక్కడ పర్చేసెస్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ అన్నప్పుడు క్యాష్ అనే వర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఈ క్యాష్కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే చూపించాలి. నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటంటే ఈ ఏదైతే మనం హెడ్డింగ్ పెడుతున్నామో అది మనం పర్టికులర్స్ కాలంలో ఎక్కడా కూడా చూపించకూడదు. అంటే మనం ఇక్కడెక్కడా కూడా క్యాష్ అనే పదాన్ని వాడకూడదు. కాబట్టి మనం చూపించాల్సింది పర్చేసెస్ అనే వర్డ్. సో ఈ పర్చేసెస్ ముందు అనేది ఏది లేదు కాబట్టి ఇది మనం క్రెడిట్ సైడ్, అంటే క్యాష్ మనం క్రెడిట్ సైడ్లో పోస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన అకౌంట్ వేసేటప్పుడు కూడా ఈ పర్చేసెస్ని క్రెడిట్ సైడ్ చూపించాలి. అంటే ఇక్కడ మనం అకౌంట్ వేసేటప్పుడు క్యాష్ని క్రెడిట్ సైడ్ చూపిస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇది వేసేటప్పుడు అంటే చూపించేటప్పుడు ఈ పర్చేసెస్ని మాత్రమే చూపించాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించిన ఏమని వేయాలి అంటే బై పర్చేసెస్ అకౌంట్ అని చూపించాలి. ఎందుకని క్యాష్ అనేది క్రెడిట్ సైడ్ అంటే బై అనేగా స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి బై క్యాష్ అనే అకౌంట్లో క్యాష్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేయకూడదు కాబట్టి దెన్ వీ కెన్ బి పోస్టెడ్ టు ద పర్చేసెస్ అకౌంట్. సో దిస్ పర్చేసెస్ అకౌంట్ ఇస్ ద బై, క్రెడిట్లో చూపించాలి కాబట్టి క్యాష్ అనేది క్రెడిట్లో చూపించాల్సింది కాబట్టి మనం తీసుకురావాల్సింది
So heading cash account, left hand side debit, in right hand side credit. So before starting off a cash account, first we remember in debit side started with the word of to, in credit side started the word of బై. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు డెబిట్ సైడ్ టూ అని, అలాగే క్రెడిట్ సైడ్ బై అని స్టార్ట్ చేయాలి. మనం ఏ అకౌంట్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నామో ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు దట్ ట్రాన్సాక్షన్, ఆ అకౌంట్కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే చూపించాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఏ అకౌంట్ అయితే మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నామో ఆ అకౌంట్కు సంబంధించి నేను చెప్తున్నాం కదా, ఆ వర్డ్ అనేది పర్టికులర్స్ కాలంలోకి రాకూడదు. అంటే దానికి సంబంధించిన డెబిట్లో ఉన్నదాని లేదా ఆ అకౌంట్ ఆ ఎంట్రీకి సంబంధించిన క్రెడిట్లో ఉన్నదాన్ని కానీ మనం పోస్టింగ్ చేయడం అనేది చూపించాలి. సో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇయర్ 2019 అక్టోబర్, 2019 అక్టోబర్. సో ఒక్కసారి జర్నల్ ఎంట్రీస్ చూసి దాని నుంచి ఇక్కడ పోస్టింగ్ చేయడం అనేది చేద్దాం. మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్న అకౌంట్ అనేది క్యాష్ అకౌంట్. సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడండి, పర్చేసెస్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అని. మనం వేసే అకౌంట్ అనేది క్యాష్ అకౌంట్. క్యాష్లో క్యాష్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయకూడదు కాబట్టి మనం చూపించాల్సింది పర్చేసెస్. సో పర్చేసెస్ ఎలా చూపించాలి అంటే బై పర్చేసెస్ అని చెప్పి చూపించాలి. ఎందుకని బై అంటే క్యాష్ అనేది క్రెడిట్లో ఉంది కాబట్టి వెన్ వీ కెన్ బి పోస్టింగ్ ఇన్ టు ద అకౌంట్, ఆ అకౌంట్లోకి చూపించేటప్పుడు దాన్ని మనం క్రెడిట్ సైడే చూపించాలి. అయితే సింపుల్గా మనకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనం ఎంట్రీ చూసేటప్పుడు సో పర్చేజెస్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అని వేస్తాం. క్యాష్లో క్యాష్ అనే అకౌంట్ మనం పోస్ట్ చూపించాం కాబట్టి దెన్ వీ కెన్ బి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఏ పర్చేజెస్. మనం పోస్ట్ చేసేది పర్చేజెస్, పర్చేజెస్ ముందు ఏమీ లేదు కాబట్టి ఏమని చూపించాలి అంటే బై పర్చేజెస్ అకౌంట్ అని చూపించాలి. సో ఇక్కడ మనం రాసేటప్పుడు బై పర్చేజెస్ అకౌంట్ 10,000, October 1st, buy purchases account 10,000. నెక్స్ట్ క్యాష్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు సేల్స్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఎంట్రీకి వచ్చేపాటికి ఇక్కడ ఈ ఎంట్రీలో కూడా క్యాష్ అనే వర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఎంట్రీకి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా మనం పోస్టింగ్ చూపించడం అనేది చేయాలి. అయితే క్యాష్ దగ్గర మనం రాయాల్సింది సేల్స్. సేల్స్ ముందు ఏమనుంది టూ అని ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు క్యాష్ డెబిట్లోనే ఉంది. సో మనం పోస్ట్ చూపించేటప్పుడు టూ సేల్స్ అని చెప్పి చూపించాలి. అంటే ఏ అకౌంట్ అయితే మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నామో దానికి రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఈ వర్డ్ రానికోకుండా మనం ఇక్కడ రాయాల్సింది సేల్స్ అని. కాబట్టి ఇక్కడ మనం పోస్ట్ చేసేది టూ సేల్స్ అని చెప్పి పోస్ట్ చేయాలి. సో October 4th, to sales account 20,000. Next entry. నెక్స్ట్ ఎంట్రీకి వచ్చేపాటికి కంప్యూటర్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు కావ్య అకౌంట్. ఈ ఎంట్రీలో ఎక్కడా కూడా క్యాష్ రిలేటెడ్ ఎక్కడా కూడా లేదు కాబట్టి ఈ అకౌంట్ని మనం లెడ్జర్లో పోస్ట్ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ సాలరీస్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇక్కడ కూడా ఈ ఎంట్రీలో క్యాష్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ ఉంది కాబట్టి మనం చూపించాల్సింది సాలరీస్. అయితే సాలరీస్ని ఎలా చూపించాలి, క్యాష్ మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ చూపిస్తుంది క్రెడిట్లో కాబట్టి మనం పోస్ట్ చూపించేటప్పుడు బై సాలరీస్ అని చెప్పి అమౌంట్ని చూపించాలి. సో ఏమని రాయాలి అంటే బై సాలరీస్ అకౌంట్ 2,000. సో October 12, బై సాలరీస్ అకౌంట్ 2,000. ఇంకెక్కడా కూడా మనకిచ్చిన 4 ట్రాన్సాక్షన్ల ప్రకారం ఇక్కడ మనం పోస్టింగ్ చేయడం అనేది చేసాం. నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది రెండు వైపులా కూడా ఫస్ట్ వీ కెన్ బి యాడింగ్ ద బోత్ సైడ్స్. రెండు వైపులా కూడా యాడ్ చేసుకోవడం అనేది చేయాలి. డెబిట్ సైడ్ 20,000, క్రెడిట్ సైడ్ 12,000.
So higher value can be posted on the both sides. That means 20,000 డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ కూడా హయ్యర్ వాల్యూని అనేది పోస్ట్ చేస్తాం 20,000. సో ఆఫ్టర్ దట్ అంటే ఈ హయ్యర్ వాల్యూని చూపించిన తర్వాత ఎటు సైడ్ అయితే వాల్యూ అనేది తగ్గుతుందో ఇటు సైడ్ హయ్యర్ వాల్యూ అంటే ఆటోమేటిక్గా క్రెడిట్ సైడ్ అనేది వాల్యూ తగ్గుతుంది కాబట్టి అక్కడ మనం క్రెడిట్ సైడ్ చూపించేటప్పుడు ఆ మంత్ లాస్ట్ డేట్ దట్ మీన్స్ October 31st, దెన్ వీ రైట్ దట్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్. సో 20,000 లోంచి ఈ 12,000ని తీసేస్తే రిమైనింగ్ అమౌంట్ 8,000. సో బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ 8,000. ఆ అమౌంట్ ఏదైతే క్యారీ డౌన్ చేసామో అంటే రెడ్యూస్ అయిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దెన్ ఇట్ కెన్ బి కంటిన్యూడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ మంత్ అక్టోబర్ నెక్స్ట్ నవంబర్ 1st టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ 8,000. సో అంటే మనం అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే రిలేటెడ్ టు దట్ అకౌంట్ ఆ అకౌంట్కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ని చూపించాలి. నెక్స్ట్ ఆ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో మనకి పర్టికులర్స్ కాలంలో రాకూడదు. అంటే దానికి డెబిట్లోనో క్రెడిట్లో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ని మాత్రమే మనం పోస్టింగ్ చేయడం అనేది చూపించాలి. సో రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.